Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn another lesson on chapter 10. Today in this lesson we will discuss about the motion. Here we will learn about the two different states of any object which are rest and motion, and then we will also discuss about the different types of motion. If we look around to our surrounding, we can see different types of object. Some of them are moving from one part to another. If we can give example, birds keep flying from one part to another. Some vehicles can move from one part to another. Similarly, some objects are also there like houses, large trees. They are also fixed in their position. এরা কিন্তু মুভ করে না, এরা কিন্তু একটা পজিশনে ফিক্সড হয়ে থাকে। তো by these two different states we can see there are two different types of object. What are they? The objects which do not change their position with time and the objects which change their position with time. So the first type of object which do not change their position with time are said to be at rest. এই ধরনের অবজেক্টকে বলা হয় যেটা রেস্ট পজিশনে আছে, and the objects which change their position with time are said to be in motion. এই ধরনের অবজেক্টকে বলা হয় এরা মোশনে আছে। তো বেসিক্যালি there are two types of object. Some of the objects are at state of rest and some of the objects are at state of motion. Those who are changing their position are in motion and those who are not changing their position with time are at rest. Now this state of rest and this state of motion are not fixed. এরা কিন্তু সারা জীবনের জন্য নয়. That means there is no absolute rest or absolute motion position. The same object may be at rest at one moment with respect to a fixed point but may be in motion with respect to another. মানে এই পুরো জিনিসটা ডিপেন্ড করে যে আমি কার রেসপেক্টে দেখছি. That means the whole thing depends on something standard or something fixed point. দেখা যাচ্ছে যে for a particular fixed point the object is at rest position but for another fixed point the object is in motion position. তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি there is nothing at absolute rest and absolute motion. A very good example can be shown here. Basically it can be shown for a running train. একটা রানিং ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের ভেতরে আমরা যখন বসে থাকি সেই রানিং ট্রেনের রেসপেক্টে we are all sitting at rest. Everyone is in the compartment is sitting at rest. কম্পার্টমেন্টের মধ্যে সবাই বসে আছে, তো each passenger is rest relative to the other passenger. ট্রেনের মধ্যে আমি বসে আছি, আমার পাশে আরেকজন বসে আছে, প্রত্যেকের রেসপেক্টেই প্রত্যেকে কিন্তু রেস্টে রয়েছে। সেই জন্য আমরা কিন্তু কোনো মোশন ফিল করতে পারি না, আমাদের মনে হয় যে আমরা কিন্তু রেস্টে বসে আছি। বাট এনি পারসন হু ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য আউটসাইড হি উইল বি সি দ্যাট দ্য প্যাসেঞ্জার আর ইন দ্য মোশন। বাট বাইরে থেকে একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো বা রাস্তার ধারে দাঁড়ানো একটা লোক যদি ট্রেনটাকে দেখে বা ট্রেনের মধ্যে প্যাসেঞ্জারগুলোকে দেখে, সে দেখবে যে প্যাসেঞ্জার্স আর ইন মোশন, বিকজ এখানে কিন্তু রেফারেন্স পয়েন্টটা লুক অ্যাট হিয়ার দ্য রেফারেন্স পয়েন্টস আর ডিফারেন্ট. I am sitting in a compartment of a moving train. I am a reference point to for my respect. The person sitting in front of me is fixed, is at rest. আমার রেসপেক্টে আমার সামনে যে লোকটি বসে আছে সে কিন্তু রেস্টে রয়েছে। বাট when the reference point is changing, reference point এখন কি ট্রেনের বাইরে দাঁড়ানো আরেকটি লোক, তার রেসপেক্টে কিন্তু আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোক, আমার সামনে বসে থাকা লোকটি কিন্তু মোশনে রয়েছে, বিকজ দ্য রেফারেন্স পয়েন্টস হ্যাড বিন চেঞ্জ.
সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি দ্য সেম অবজেক্ট মে বি অ্যাট রেস্ট উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ান রেফারেন্স পয়েন্ট বাট ইট ইন মোশন উইথ রেসপেক্ট টু অ্যানাদার রেফারেন্স পয়েন্ট অ্যান্ড দিস ইজ হ্যাপেনিং অ্যাট দ্য সেম টাইম। একটা পার্টিকুলার সময় আমি যখন লোকটিকে দেখছি, বাইরে থাকা একটি লোকও কিন্তু লোকটিকে দেখছে, একই সময় আমরা দেখছি, বাট আমার রেসপেক্টে সে রেস্টে রয়েছে, বাট বাইরে থাকা অন্য লোকের রেসপেক্টে হি অর শি ইজ ইন মোশন বিকজ উই আর ইন দ্য সেম স্টেট। ওই লোকটিও ট্রেনের মধ্যে রয়েছে, আমিও ট্রেনের মধ্যে রয়েছি, তো আমরা কিন্তু সেম স্টেটে আছি, সেই জন্য আমার কাছে ওকে রেস্টে মনে হচ্ছে। কিন্তু ট্রেনের বাইরে থাকা একটা লোক, সে দেখছে যে ট্রেনটা মুভ করছে, তো তার রেসপেক্টে ট্রেনটাও যখন মুভ করছে, ট্রেনের ভেতরে থাকা লোকটিও কিন্তু মুভ করছে, বিকজ দে আর ইন ডিফারেন্ট স্টেট। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ট্রেনটা মুভ করছে, তো তারা কিন্তু ডিফারেন্ট স্টেটে রয়েছে। তো সিমিলারলি অ্যানাদার ভেরি গুড এক্সাম্পল, যখন আমরা ট্রেনের মধ্যে দিয়ে যাই তখন আমাদের মনে হয় যে আমরা বসে আছি, আমাদের আশেপাশে যে ঘর বাড়ি গাছপালা সমস্ত মুভ করছে, আমরা স্টিল হয়ে বসে আছি। দিস ইজ অলসো দ্য এক্সাম্পল অফ দিস টাইপ অফ থিং। একই ব্যাপার, কিন্তু আমরা রেস্টে থাকি, বাইরেটা মনে হয় মোশনে যাচ্ছে, আবার বাইরেটা মনে হয় আমরা রেস্টে আছি, ভেতরটা ট্রেনটা মোশনে যাচ্ছে। সো নাথিং ইজ পারমানেন্ট, all are রিলেটিভ। রেস্ট বা মোশন যেটাই বলি না কেন সেটাই কিন্তু রিলেটিভ, অ্যাবসলিউট বলে কিছু হয় না। সো কি হচ্ছে, উই ক্যান সে দ্যাট the motion in a body actually a relative motion and the state of rest and motion are relative। তো absolute বলে কিন্তু কিছুই হচ্ছে না, motion হোক বা rest হোক, all of them are relative and all of them are depends on a reference point। reference point যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, the state will also be changed। So this was the concept of rest and motion। Now we will learn about the different types of motion। All motions are not same. There are several kinds of motion. Mainly we can classify motion into 5 main types. What are they? First, translatory motion. Second, rotatory or rotational motion. Third, rolling motion. Fourth, periodic motion. And fifth, the oscillatory and vibratory motion। So there are 5 main types of motion: translatory, rotatory, rolling, periodic and oscillatory। Now we will discuss about one by one of the following motion। Our first motion is the translatory motion। So in this motion the body moves as a whole and every point on it moves at the same distance। কি হচ্ছে, এই মোশনে কিন্তু বডিটা কমপ্লিটলি মুভ করছে, মানে বডির সমস্ত পার্ট মুভ করছে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট অফ দ্যাট বডি মুভস সেম ডিস্টেন্স। তো বডিটা যদি দেখা যাচ্ছে যে একটা কার হোক বা যাই হোক, তো দেখা যায় দিস সাইক্লিস্ট, এই সাইক্লিস্টের মাথায় যদি কোনো পয়েন্ট থাকে, সেটা যার ডিস্টেন্স কভার করছে, তার হাঁটুতে বা তার পায়ে যে পয়েন্ট রয়েছে, দে আর কাভারিং অলসো দ্য সেম ডিস্টেন্স। সো ট্রান্সলেটরি মোশনস আর অলসো অফ 3 টাইপস। হোয়াট আর দে? লিনিয়ার or rectilinear motion, curvilinear or circular motion and random motion। লিনিয়ার বা rectilinear motion, curvilinear বা circular motion and random motion। সো লিনিয়ার মানেই বোঝা যাচ্ছে কথাটা শুনে যে ইন দিস মুভমেন্ট দ্য বডি মুভস অ্যালং আ স্ট্রেট লাইন। এখানে কিন্তু বডিটা স্ট্রেট লাইন বরাবর মুভ করে। লিনিয়ার মোশন ইজ অলসো কল্ড রেক্টিলিনিয়ার মোশন। রেক্টিলিনিয়ার মোশনও বলা হয়। যেমন দ্য মোশন অফ আ কার ইন আ স্ট্রেট রোড। একটা স্ট্রেট রোডে সোজা রাস্তায় কারটা একদম নাক বরাবর চলে, তো দেয়ার ইজ নো বেন্ট অর সামথিং, তো দ্য বডি ইজ মুভমেন্ট অ্যালং দ্য স্ট্রেট লাইন, এখানে মুভমেন্ট করছে। বা ওয়েন আ বুলেট ইজ ফায়ার্ড ফ্রম আ গান, যখন বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হচ্ছে, সেটাও কিন্তু একটা স্ট্রেট লাইনে যাবে। তো অল অফ দিস মোশনস আর কল্ড লিনিয়ার মোশন।
Next we will learn about the curvilinear or circular motion. Curvilinear কথাটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে in this motion the body move along a curved path. একটা কার্ভ বা কার্ভড পাথ বরাবর কিন্তু বডিটা মুভ করে, যেমন দ্য মোশন অফ আ কার অন দ্য বেন্ট অফ দ্য হিলস। পাহাড়ি রাস্তায় আঁকা বাঁকা রাস্তা হয়, তো পাহাড়ি রাস্তায় যখন একটা কার মুভ করে তো দ্যাট মোশন ইজ কল্ড দ্য কার্ভিলিনিয়ার মোশন। এই কার্ভিলিনিয়ার মোশনকে অনেক সময় উই কল সার্কুলার মোশন। when we call a curvilinear motion as a circular motion, when the motion of a body along the circular path, যখন বডিটা সার্কুলার পাথ বরাবর মুভ করে, or when the motion is along the circular path, we can call the curvilinear motion as circular motion. So basically circular motion is a special type of curvilinear motion. We are wielding a stone tied on a string. একটা পাথরের সুতো বেঁধে যখন আমরা মাথার উপর সেটাকে ঘোরাই, that is called the circular motion. তখন ওটা গোল গোল ঘোরে। বা একটা ফ্যান when moves in circular motion, একটা ফ্যান ঘুরছে গোল গোল, একটা এই ঢিলে সুতো বেঁধে আমরা ঘোরালে সেটাও গোলভাবে ঘুরবে। all of them are circular motion. Next, random motion. This type of motion has no particular direction, কোনো direction নেই, and this motion keeps on changing its direction, এবং এটা কন্টিনিউয়াসলি এর ডিরেকশনটা চেঞ্জ করতে থাকে। এই মোশনে কোনো ফিক্সড ডিরেকশনে কিন্তু ও যায় না, কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করতে থাকে। যেমন দ্য মোশন অফ দ্য অ্যান্ট, ইট ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল। বা মুভমেন্ট অফ আ বার্ড যখন মুভ করে তখনও দেখবে কিন্তু একবার এদিক একবার ওদিক এভাবে মুভ করে। So in random motion there is no direction of the motion. The next motion is rotatory or rotational motion. By the name you can understand about the type of motion. That means in this motion every particle of the body moves along a circular path about the fixed axis. এখানে কি হচ্ছে, এই বডিগুলো একটা সার্কুলার পাথে কিন্তু মুভ করছে একটা পার্টিকুলার, এই যেমন লুক অ্যাট দিস মোশন অফ আ স্পিনিং টপ, দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিস। দ্য মাঝখানে যে এই লম্বা ডাটিটা একটা অ্যাক্সিস, এই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে কিন্তু বডিটা মুভ করছে। বডির মধ্যে থাকা প্রত্যেকটা পার্টিকেল এই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মুভ করছে। সো দিস আর দ্য রোটেটরি অর রোটেশনাল মোশন। লাইক দ্য মোশন অফ স্পিনিং টপ, মোশন অফ মেরিগোরাউন্ড। মেরিগোরাউন্ডের ক্ষেত্রেও দেখো এই মাঝখানে একটা অ্যাক্সিস রয়েছে, তার রেসপেক্টে কিন্তু এই মেরিগোরাউন্ডটা কিন্তু স্পিন করছে। মোশন অফ আ ব্লেড অফ পেন, মাঝখানে একটা রড বা একটা জিনিস রয়েছে, তার রেসপেক্টে কিন্তু দ্য ব্লেডস আর স্পিনিং। তো ইন দিস কেসেস all of the particles of the body moves along a circular path about a fixed axis. Next, rolling motion. It is a very interesting motion. In this motion both the translatory and rotatory motion are happens. তো দুটোই এখানে একসঙ্গে হয়। Very good example are the motion of any wheel. That may be bicycle wheel, that may be car wheel, that may be anything. তো এখানে কি হচ্ছে, বাইসাইকেলের হুইলটা যদি আমি দেখি, হুইলটা দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য হুইল, হুইলটা নিজের অ্যাক্সিসের চারপাশে কিন্তু ঘুরছে, সাথে সাথে ও কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে বা পিছিয়ে যাচ্ছে, যে কোনো একটা কিছু হচ্ছে। তো in this case both of the motions are happening in rolling motion. Motion of a cylinder or on an inclined plane, একটা inclined প্লেনের ওপর থেকে যদি আমি একটা সিলিন্ডারকে নিয়ে তুলি, the cylinder also moving forward which is translatory motion, and cylinder is rotating about its axis, গোল গোল করে ঘুরছে। তো এখানে কিন্তু দুটোই দেখা যাচ্ছে। Our next type of motion is periodic motion. What is periodic motion? Periodic motion is a type of motion which repeats itself at a regular interval. একটা পার্টিকুলার টাইম পর পর এই মোশনটা রিপিট হয়, হ্যাঁ, সেই জন্য এটাকে বলা হয় পিরিয়ডিক।
পিরিয়ডিক কেন? ইট রিপিটস আফটার আ রেগুলার ইন্টারভ্যাল। A very good example is the motion of a pendulum of a clock. এই যে ক্লকের যে পেন্ডুলামটা রয়েছে, এই পেন্ডুলামটা মুভ করতে থাকে একবার এদিকে একবার এদিকে। তো একটা সার্টেন টাইম পরে এই পেন্ডুলামটা কিন্তু আবার আগের জায়গাতে ফিরে আসে, ফিরে এসে আবার মুভ করতে থাকে। মোশন অফ দ্য মুন অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ, পৃথিবীর চারদিকে যখন মুন ঘোরে সেটাও একটা periodic motion, because after certain time the moon also comes to its previous position. Motion of the earth around the sun, motion of the needle of a swing machine. সুইং মেশিনের ক্ষেত্রে কি হয়, যে সুচটা ওটা পার্টিকুলার টাইম পর পর কিন্তু আবার কাপড়টাকে স্ট্রাইক করে। তো দিজ আর all of the examples of periodic motion where the motion repeats itself after a regular time interval. একটা পার্টিকুলার টাইম পর পর মোশনটা কিন্তু রিপিট করে মানে আবার যেখান থেকে শুরু করেছিল সেই পজিশনেই কিন্তু আবার ফিরে আসে। The last one is the oscillatory and vibratory motion. Oscillatory and vibratory motion. Oscillatory motion কাকে বলা হচ্ছে? The to and fro motion of a body along same path. একটা সেম পাথে বডিটা তখন টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট করে। টু অ্যান্ড ফ্রো মানে বডিটা একবার সামনের দিকে যায়, আবার পেছনের দিকে আসে, আবার সামনের দিকে যায়। এই মোশনটাকে বলা হচ্ছে টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন। ইফ ইউ নোটিস দ্যাট, ইউ ক্যান সি দ্যাট দেয়ার ইজ আ সিমিলারিটি অফ অসিলেটরি অ্যান্ড পিরিয়ডিক মোশন। পিরিয়ডিক মোশনে আমি বলেছিলাম দ্য মোশন রিপিটস আফটার আ রেগুলার ইন্টারভ্যাল, একটা পার্টিকুলার টাইম পর পর মোশনটা রিপিট করে। অ্যান্ড পিরিয়ডিক মোশনেও দেখো যেহেতু টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্টও করছে, ও একবার সামনের দিকে যাচ্ছে একবার পেছনের দিকে যাচ্ছে। তো ধরা যাক একটা পেন্ডুলামের ক্ষেত্রেই বলি, ও একবার এখানে যাচ্ছে এই পজিশনে, আবার এখান থেকে এখানে, এখান থেকে আবার এখানে, এরমভাবে। তো এইটাও কিন্তু a type of oscillatory motion. That means oscillatory motion is a kind of periodic motion, because in this case also the motion repeats after some time. So motion of a pendulum, of a wall clock, a child on a swing, motion of a heart muscle in a healthy person, all of them are oscillatory motion. সবগুলোই কিন্তু টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট করে, and that's why it is a part of a type of periodic motion. Okay, now what is vibratory motion? এই যে to and fro movement are, this to and fro movement if very fast, যদি খুব ফাস্ট হয় এই মুভমেন্টটা, খুব তাড়াতাড়ি যদি হয়, and small, then this is called vibration. Small and rapid to and fro movement of a body or a part of it from its mean position is called the vibratory motion. mean position মানে যদি একটা পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে ধরা যাক, পেন্ডুলামটা যদি এরকমভাবে ফিক্সড দাঁড়িয়ে থাকে, তো এই যে পজিশনটা দ্যাট ইজ ইটস মিন পজিশন। ওকে যদি ওর পজিশন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় সেটাকে বলা হবে যে ওর অসিলেশন বা পিরিয়ডিক মোশন ও স্টার্ট হলো, এবং এই একদম মিডিলের যে ফিক্সড পয়েন্টে ও স্টেবল হয়ে থাকে দ্যাট ইজ দ্য mean position. এবং mean positionের রেসপেক্টে when the to and fro movement is very fast, খুব তাড়াতাড়ি হয় যেটা, এবং স্মল, কারণ অসিলেশনটা কিন্তু বা পিরিয়ডিক মোশনটা অনেকটা সময় ধরে হয়, কিন্তু ভাইব্রেশনটা খুব অল্প হয়। তো দ্যাটস motion is called the vibratory motion. Normally vibratory motion produces sound. Vibratory motion এ কিন্তু sound produce হয়। তাহলে what is vibratory motion? Small and rapid oscillations are called vibration. Small and rapid, খুব ফাস্ট হয় এবং ছোট। তো small and rapid to and fro movement or to and fro motion of a body or a part of body from its mean position is called vibratory motion. পুরো বডিটা নাও করতে পারে, বডির একটা পার্টও করতে পারে, from its mean position is called the vibratory motion. যেমন the strings of a guitar or any string instrument, গিটার, সিতার বা যে কোনো স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্টের যে তারগুলো হয় সেই তারগুলোতে যদি আমরা প্লাগ করি, মানে প্লাগ করা মানে তারটাকে একটু ওপরের দিকে তুলে দেওয়া, যদি আমরা করি বা
আঙুল দিয়ে আমরা যদি তাতে স্ট্রাইক করি তারটা দেখবে এরকমভাবে মুভ করে, এরকম খুব ফাস্ট কিন্তু ও মুভ করতে থাকে। তো দ্যাট টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট ইজ কল্ড দ্য ভাইব্রেটরি মোশন।